टेक्स्टबुक मी काढलं होतं का इथे? चला एक आपण थर्मोचं टॉपिक हे करू, फटाफट रिव्हिजन करू. ओके, पेज नंबर काय आहे त्याचा? 88. See, there is an important topic which we want to do, that is electrochemistry. तो सर्वात महत्वाचा टॉपिक आहे. ओके, we will go to page 86. Just see, page 86 आहे का पुस्तक? बघ मागे बघ जरा, मागे बघ. 86. Okay, should we do this particular objective? शुरू करूया. Yes, see, you have studied thermodynamics in terms of work done. आठवते का? Which are the expressions which we did for the work done? W irreversible is minus P external delta V. आठवते? Okay. Which are the formulas which we did in thermodynamics? First, W irreversible is equal to minus P external delta V. बराबर. Second, W reversible is equal to minus 2.303 nRT log of V2 by V1 or minus 2.303 nRT log of P1 by P2. You remember this? Third formula, delta U is equal to Q plus W. बराबर. Fourth formula, delta H is equal to delta U plus P delta V. बराबर ना. Fifth formula, W, work done in reaction. What is the work done in reaction? Minus delta nRT. Then sixth formula, delta H, delta H plus delta nRT. आठवते का हे formulas तुम्हाला? Yes. Then seventh formula, I think these are the major formulas we have covered. Seventh formula is related to delta H of sublimation. आठवते हैं? Is equal to delta H of fusion plus delta H of vaporization. These are some of the formulas which we did. Okay? Now look at the first one. What is the question asked? The question is correct thermodynamic condition. Now this particular part which is there is not a part of your syllabus या वर्षीचा. त्यामुळे हा प्रश्न येणार नाही because it comes under the deleted part of the portion. So first questionचा answer म्हणजे मी देऊ शकतो, but for your understanding, for condition for this, because we know this cannot be given at all, because delta S you have not studied ना. S म्हणजे काय तुम्ही स्टडी नाहीच केलेले आहे, and it is not in the syllabus, so will not take. Now second one, can you try quickly? Gas is allowed to expand in a insulated cylinder against a constant pressure म्हटलंय. P external दिलेला आहे फटाफट, and initial volume दिलाय, final volume दिलाय. So will you be able to do it? हे बघा, delta U you are asked to find out. बरोबर ना रे? Q plus W. What is the condition they have said? Insulated container. Insulated means which system? Insulated. Neither matter nor energy is exchanged with the surrounding. ते कुठला सिस्टम आहे? A system which do not exchange matter as well as energy with the surrounding. Isolated system. Very isolated system आहे ते. बरोबर आहे? So tell me now that delta U is Q plus W. What is W? It is expansion work. म्हणजे मायनस मध्ये येणार. आता कुठला पाहिजे? U Q व्हॅल्यू काय येणार सांगा? Has they given Q value? No. Why? Q 0 येणार. Isolated system. बरोबर ना? करेक्ट. सो कॅन यू ट्राय फास्ट? पटकन तुम्ही ओरली करा. हे प्रॉब्लेम्स असे ओरली पटकन करता येईल तुम्हाला. W इज इक्वल टू व्हॉट? W इज इक्वल टू करेक्ट मायनस किती दिला? P 2.5. इथे काय आपण हे नाही करायचं, युनिट सबस्टिट्यूट वगैरे नाही करायचं, डायरेक्टली लिहून काढायचं. कळलं का?
What is the difference given to you? 4.5 minus 2.5. Minus 2.5 म्हणजे 4.5 2.5 into किती येणार? 2 म्हणजे 5 येणार. बरोबर. बट युनिट व्हॉट इट विल बी द युनिट नाव. आता इथे 5 काय आले युनिट? बार. 5 बार लिटर असं आले ना. येस और नो? यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 बार लिटर. बट 1 बार लिटर म्हणजे किती? जूल. आपण कन्वर्ट करतो ना. 1 बार लिटर म्हणजे किती जूल? 100. तुमच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी 100 दिलेलं आहे. हा, आपण मी 101.2 घेतलं होतं. तुम्हाला आठवतं का? 1 लिटर ऍटमॉस्फिअर इज 101.2 जूल. आठवतंय? ते लिटर ऍटमॉस्फिअरच्या ऐवजी दे आर युझिंग द युनिट बार. बार व्हॉट? लिटर. अरे मला किंवा बार डीएम असं पण वापरतात. सो ॲज ही सेड 1 बार डीएम इज 100 म्हणजे किती येणार सांगा भाऊ? This type of questions will be there in the MCQ. One type of question of problem based will be there. Are you following it on? Okay. Now third one. Third is not there. So तिथे क्रॉस मार्क करा. मी जे सांगतो ते फक्तच करायचं. बरोबर. थर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. Fourth one. Can you see the enthalpy of formation for all elements in their standard states? Could you get it? फॉर्मेशनचा अर्थ काय होतो सांग? कंपाऊंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट. मग एलिमेंटचं एन्थाल्पी हे कायम लक्षात ठेवायचं. दिस इज स्टँडर्ड. दॅट एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन स्टँडर्ड स्टेट इज ऑलवेज 0. ऑलवेज 0. एलिमेंट्स त्यांनी म्हटलेले, कंपाऊंड नाही म्हटलेले त्यांनी. दे मेन्शन द वर्ड एलिमेंट. मीन्स एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन. दिस विल बी ऑलवेज 0. त्यांचं टेबल असतं. त्या टेबलमध्ये त्या सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात. बट इन स्टँडर्ड स्टेट इट इज 0. ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्झोथर्मिक. नाउ एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली वी आयडेंटिफाय. हाऊ वी आयडेंटिफाय? हा, पण मग त्याच्यासाठी सिम्बॉल काय वापरतो आठवतं का तुम्हाला? इफ आय राइट डाउन N2 plus thrice H2 giving you what? Twice ammonia. I write down delta H value. म्हणजे मी आयदर ती निगेटिव्ह लिहितो किंवा पॉझिटिव्ह. what you should know one thing. when a compound is formed from its element, जेव्हा कंपाऊंड एलिमेंट पासून तयार होतो, एनर्जी इज गिवन. when the compound is broken into element, energy is absorbed. बरोबर आहे. आता हा कंपाऊंड आहे, ह्याच्यामधला बॉन्ड आहे, मला ब्रेक करायचं तर मला एनर्जी तर दिली पाहिजे. then only it will break into atoms. so look at the first reaction. H2 gas. बॉन्ड ब्रेक होतोय. मग बॉन्ड ब्रेक झाला म्हणजे ऍब्झॉर्ब केली हीट की गिवन आउट? बॉन्ड ब्रेक झाला. ब्रेकिंगला ऍब्झॉर्ब. सेकंड, कार्बन सॉलिड टू गॅस. नीट विचार कर. माझ्याकडे हा कार्बन सॉलिड आहे, मला गॅस मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. हीट सप्लाय करायला लागणार म्हणजे ऍब्झॉर्ब करणार. यू गॉट इट. थर्ड, ट्वाइस क्लोरीन गॅस टू Cl2 गॅस. Now you notice twice chlorine atom. Chlorine atoms आहेत, 2 आहेत, but they have written 2Cl. Means actually what is happening? Cl gas plus Cl gas giving you Cl2 gas. बरोबर? So what is happening now? Compound is formed. Chlorine हा तयार झाला atom पासून. So energy is liberated. Okay? कारण हा इंडिव्हिज्युअल होता, हा इंडिव्हिज्युअल होता. बरोबर की नाही? Yes. गेटिंग द पॉइंट क्लियर. आणि लास्ट बघ, सप्लाइड. हा, सॉलिड टू गॅस मी सप्लाय करतो म्हणजे एंडोथर्मिक. सो विच इज एक्झोथर्मिक? थर्ड वन. ओके. हा, कॅन यू टेल मी नाउ दिस? 6.24 gram ethanol are vaporized by supplying this much kilojoule of heat. Enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. And they are given. हा, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशनचा अर्थ काय होतो? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ एन्थाल्पी? आपण डेफिनेशन कशी सुरुवात करतो? इट इज डिफाइंड एज एन्थाल्पी चेंज. आठवतं का? इट इज डिफाइंड एज एन्थाल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is vaporized. बरोबर? is vaporized, correct, at constant
कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे टेम्परेचर प्रेशर आहे 1 मोल साठी. सो दॅट मीन्स I should know 1 mole of ethanol means how much quantity? Tell me now. 1 mole of ethanol म्हणजे किती क्वांटिटी येणार सांगा. व्हेरी सिंपल. नाही येणार. 1 mole लास्ट इयर आपण स्टडी केलं ना कन्सेप्ट. 1 mole of ethanol. What is the formula for ethanol? बरोबर. Tell me, is it element or a compound? पटकन सांगा. Compound. मग compound चं कुठलं weight धरतो आपण? Molecular weight. What is the molecular weight of ethanol? चा पार्ट पाहिजे तुमच्या atomic weights. कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन पार्ट पाहिजे. फटाफट. कार्बनचा atomic weight. कार्बनचा atomic weight, atomic mass आपण म्हणतो त्याला. दुसरा शब्द. Atomic mass of carbon. Our body is made up of carbon. Correct or no? 12. Very good. Hydrogen. 1. Oxygen 60. Calculate the molecular weight. फटाफट. How much is the molecular weight? 46. 1 mole is 46 gram. You are right. कळलं का तुम्हाला? 46 gram. Now what is the condition given? बघा. Condition given काय आहे सांगा? 6.24 gram ला how much heat is absorbed? Supplied. How much it is supplied? 5.89 kilojoule. I hope you are getting it, all of you. In the problem they have mentioned 6.24 gram of ethanol. 6.24 corresponds to किती? 5.89 kilojoule. Therefore किती आपले 46 gram will correspond to how much? You followed such type of problems, simple problems they are. Okay, so how much you get? 46 divided by 6.24 multiplied by 5.89. आता माझ्या मते डिव्हिजन होत असावं. If you know the tables, you will be able to get it. Correct? 46 divided by 6.24 multiplied by 5.89. बघा कितीने होत आहे? 1.4. हे डिव्हिजन किती होते? 46 divided by 6.24. Approximately you can say 46 आहे ना, 6 ने आपण डिवाइड करतो. समजा 6 जा 36, 6 7 जा 42. 7 मध्ये काहीतरी येणार तुमचा आन्सर. बरोबर येते का तुम्हाला? बघ करून. इन द एक्झाम सिंपल फिगर्स विल बी गिवन. आता ही पण फिगर सिंपल असावी मला तरी वाटतं, बट स्टील इफ इट इज लॉग देन यू हॅव टू डू इट. जमते का? रिद्धी, ऊर्जा, रेकॉर्डिंग थांबलं नाहीये ना? मग कळत नाही. चालेल ना? हा ओके. येस अथर्व आलं का पटकन? किंवा कॅल्क्युलेटर वापरा. आता मी काय सांगणार आता? बरोबर की नाही? पॉइंट मध्ये येतं ना? पॉइंट मध्ये येतं 13 पॉइंट. बरोबर आहे. किती? 13 पॉइंट येतं. म्हणजे 46 नाही येणार 13 पॉइंट मध्ये. सर 5 पॉइंट आहे. जर आपण 6 धरला, खालचं 6 धरलं, 6 मग 46 च्या आसपास येईल का? हा पण म्हणजे किती येईल आता जज करा ना. इथे 4 पहिलं सर्वात क्लोजेस्ट 7.37. हे डिव्हिजन. सर पहिली सर्वात क्लोजेस्ट 46 मध्ये. तुम्ही ना हे बघा हे 4 आन्सर दिलेले. कुठल्या याच्यामध्ये मॅच होतं पटकन बघायचं. अप्रॉक्सिमेटली 43.4. You followed? You understood how I got this answer? कसं मी केलं? एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन ची डेफिनेशन मला माहिती होती. करेक्ट? सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लेम यू प्लीज प्रॅक्टिस अँड टेलिंग यू विल स्कोर मॅक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन 7th बघा. नो 7th ला क्रॉस करा बिकॉज राइट नाउ इट इज नॉट इन युअर सिलेबस. 7th इज नॉट इन युअर सिलेबस. 8th वन
Which of the following are state functions? Not Are not state functions. बरोबर आहे. Not state function म्हणजे काय आहे? बस 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 तू हे घे इकडे तू इकडे घे त्या इथे बघ. हा. Which of the following are not state functions? पहिला बघा Q plus W. What is Q plus W called? Delta U state function आहे की नाही? What is the state function I told you? Any variable whose value depends on the initial and final state of the system and independent of the path followed by the system म्हणजे पहिला आहे. Second बघा, second Q. Q म्हणजे heat. Is heat a state function? No. Heat is one form of energy. बरोबर आहे ना? हाँ? Can you define state function? हाँ, a state function is a property of the state variable, a property of a state variable whose value depends upon initial and final state. A property whose value depends on the initial and final state of the system and independent of the path followed by the system. ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं. तुम्हाला आठवतं का मी एक्झाम्पल दिले होतं वॉटर. यू टेक वॉटर इन अ बीकर, यू वॉन्ट टू हीट द वॉटर. तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे हीट करू शकता ना, आठवतं का? यू कॅन हीट इट ऑन अ गॅस, यू कॅन हीट इट ऑन स्टोव, यू कॅन हीट ऑन कॅन्डल ऑल्सो. येस, बरोबर आहे. करेक्ट. सो चेंज इन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. म्हणजे आता बघा, हीट अँड वर्क दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, दे आर पाथ फंक्शन्स. बरोबर ना? हीट इज वन फॉर्म ऑफ व्हॉट? एनर्जी. बरोबर की नाही? नाउ यू टेल मी, व्हेन यू वर्क यू स्वेट, अँड विच वर्क? फिजिकल वर्क. इफ यू डू फिजिकल वर्क काय होतं? You sweat. Now the amount of sweating depends upon which type of work you are using. Correct or no? Which type of physical work you are doing it. म्हणजे it is not same. It will be different for different persons. बरोबर? The change in work, if I change in heat, if I calculate for individual person, it will be different. So heat is not a state function. Work is also not a state function. It is a path function. आठवतं का? Work, path function, the work which you do depends upon what? The work which you do depends upon how you carry out, how do you study at home? I don't know. You may be studying by sitting on a bed, by using a table chair. Yes or no? When comfort is there, study is less. When less comfort is there, study will be little bit more. Yes or no? Ideal condition, what I told you, it should be table chair along table and chair, so that you are focusing on your studies. Correct? So work is a state function, heat is a state function, and therefore what they have asked you, tell me now. आता तुम्ही आन्सर सांगा पटकन. 2 and 3. Correct. 2 and 3. Yes. Okay. Even now 59th is not there in your syllabus. 9 syllabus मध्ये नाही. आणि आता 10th बघा. Bond enthalpies are given. Enthalpy of formation of HCl, how will you write down? Yes, formation of HCl. HCl शब्द आहे. So 10th problem I am doing now. Enthalpy of formation of HCl. सांगा काय करायचं? फॉर्मेशन शब्द आला. Yes, what will you do? आर्य, फॉर्मेशन म्हणजे काय? अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट. दे हॅव आस्क्ड यू हीट द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड? HCl. म्हणजे मी तुम्हाला काय कसं इक्वेशन लिहायचं? थर्मोकेमिकल HCl इकडे लिहिणार. बरोबर? येस, इट इज. येस, व्हेरी गुड. इट इज फॉर्म फ्रॉम विच एलिमेंट्स? हायड्रोजन आणि क्लोरीन. नॉर्मल फॉर्म्युला हायड्रोजनचा काय आहे? H2. क्लोरीन Cl2. मग तसे फॉर्म्युले नॉर्मल लिहायचे. बट सिन्स इट इज H2 म्हणून आपण याला हाफ H2 म्हणतो, त्याला हाफ Cl2 म्हणतो. आठवलं? येस. देन व्हॉट दे हॅव सेड?
They have given you the values. Bond enthalpy of hydrogen is given, chlorine is given, आणि ह्याची डेल्टा एच व्हॅल्यू दिलेली आहे की नाही बघा. येस. सो व्हॉट इज आवर फॉर्म्युला? डेल्टा एच इज इक्वल टू, what is the formula? Enthalpies of reactants. बरोबर ना? Bond enthalpies of reactants minus bond enthalpies of products. I write down summation. बरोबर आहे. कळलं? सांगा तुम्हाला हायड्रोजनची व्हॅल्यू किती दिली आहे? हायड्रोजन व्हॅल्यू 434 हाफ इंटू 434 434 प्लस क्लोरीनची किती दिली आहे? 242 हा 242 मायनस हा माझा रिएक्टंट आहे, हा माझा प्रोडक्ट आहे ना, ज्याची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची. समजते तुम्हाला? ज्याची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची. ही व्हॅल्यू दिलेली आहे बघा. दे हॅव गिवन इट ऑर नो? डेल्टा ची व्हॅल्यू दिली आहे की नाही? हाऊ मच इट इज गिवन? 431. सी आय एम नॉट युजिंग युनिट हिअर बिकॉज हे आपले मल्टिपल चॉईस आहे म्हणून मी युनिट वापरत नाही इथे. एक्झाम मध्ये तुम्हाला असं काही दाखवायला नाही लागणार. प्लीज डोंट शो एनिथिंग इन द एमसीक्यू. तुम्ही रफ मध्ये एक लास्ट पेज असा रफ पेज घ्यायचा, वरती लिहायचं रफ पेज, अँड रफ पेज यू डू विथ पेन्सिल. जनरली तुम्हाला पेन्सिलीने करायला सांगतात. यू बेटर एन्क्वायर बिकॉज जनरली रफ वर्क इज डन विथ पेन्सिल. ओके. सो टेल मी मायनस व्हॉट? दिस एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हॉट? डेल्टा एच ऑफ व्हॉट? HCl. आता दिस मायनस दिस करा, or you shift this term on this side. 93. किती येतं? 93. म्हणजे हे टोटल किती येतं? 330. ह्याचं किती येतं? ह्याचं टोटल 330. हां, 338. 330 मायनस 338 येतात. 338 मायनस 431 मायनस 93. आहे का आन्सर तिथे? मायनस 93 आहे का? आहे. गुड. सो डू यू फॉलो हाऊ टू डू दिस? म्हणजे आपला हा पार्ट झाला. म्हणजे थर्मोडायनॅमिक अभ्यास करता तुमचा हे पार्ट तुम्हाला येत आहे. येस ऑर नो? करेक्ट. हा आता 2 मधला फर्स्ट क्वेश्चन बघा. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट. नो वर्क इज डन ऑन एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस इन व्हॅक्यूम. टेल मी नाउ. नो वर्क इज डन ऑन एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस इन व्हॅक्यूम. So what will you say? सर फोर्स एक्सटर्नल असतो ना. हा? व्हॅक्यूम हा. So how will you start? आता एक नो कमेंट त्यांनी म्हटलंय. बिकॉज इन व्हॅक्यूम there is no external pressure acting on the system. P external is 0. बरोबर? 2 स्टेटमेंट आहे. इन व्हॅक्यूम P external पहिला असं द्यायचं. वर्क इज सेट टू बी डन अगेन्स्ट द एक्सटर्नल प्रेशर बाय द फॉर्म्युला. W is equal to minus P external delta V. In vacuum, P external is 0. Therefore, work done is 0. You followed how to give the answer to the point. You will develop this habit. Don't worry, but you should solve it. What is important? Solving is important. बरोबर? Second काय म्हटलंय? State the first law of thermodynamics. So simple. आता तुम्हाला काय एक्सप्लेनेशनची गरजच नाही. First law of thermodynamics we have been studying from 9th standard. Yes or no? Energy can neither be created nor destroyed but can be transformed from one form to another form. आणि second statement काय आहे? Total energy of the universe is constant. Correct or no? Second part समजला. Next one. What is enthalpy of fusion? पटकन सांगा कशी सुरुवात करतो आपण. डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड ॲज एन्थाल्पी चेंज. बरोबर? रिक्वायर्ड or it is defined as enthalpy change when 1 mole of a compound, correct? 1 mole of a compound at constant temperature and pressure changes into what? Undergo change or undergo fusion. 1 mole of ice to water.
हे माझ्या नोट्स मध्ये तुम्ही आन्सर आहे ते तुम्ही व्यवस्थित जाणून घ्या. जर युनिवर्स मध्ये पूर्ण एनर्जी कॉन्स्टंट आहे तर युनिवर्स एक्सपांड होतं ना, मग ते एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होताना काय होतं? एनर्जी फक्त स्प्रेड होते. इट ओनली स्प्रेड्स. इट स्प्रेड्स. करेक्ट? बिकॉज द युनिवर्स इज सो वास्ट that we cannot exactly calculate how much energy exists in the universe. So therefore thermodynamics says it only spreads. Expand होतं म्हणजे काय होतं? New things, new planets come into the system. बरोबर ना? But previously energy was there. बरोबर आहे? Only it is getting transformed from one form to another form, but energy will never going to change unless and until a new concept comes into the picture right now. बरोबर? म्हणजे मग आपली एनर्जी हळूहळू कमी होते असतात. कुठली? जी एनर्जी स्प्रेड होते हा, ना, हा. तर मग इकडली एका पॉइंट वरली एनर्जी कमी झाल्याशिवाय दुसऱ्या पॉइंट मध्ये वाढणारच नाही. Huh, because when you say universe is expanding, you don't know in which state of matter it is changing. ओके. बरोबर ना? Whether it is changing from liquid to solid or solid to gas, हे आपल्याला काहीच माहिती नसतं ना. Yes or no? So we cannot say like that, but we can say that even though change is taking place, still the energy in the universe is not going to change. Total energy in the universe is also going to remain calm. Universe is which type of example बोलो? Open, closed or isolated system? ओपन. युनिवर्स. प्लीज रिमेंबर युनिवर्स. आपण मध्ये युनिवर्स मध्ये राहतो. युनिवर्स आयसोलेटेड सिस्टम. प्लीज रिमेंबर युनिवर्स इज एन एक्झाम्पल ऑफ आयसोलेटेड वे नायदर मॅटर कॉन नॉट एनर्जी. कारण युनिवर्स इज सराउंडिंग आपण म्हणतो. व्हॅक्यूम. सराउंडिंग कुठे आहे? बरोबर की नाही? करेक्ट? परफेक्ट. देन नेक्स्ट वन आर यू गेटिंग इट? स्टँडर्ड स्टेट ऑफ हा, व्हेरी सिंपल. असेच प्रश्न विचारतात. व्हॉट इज स्टँडर्ड स्टेट ऑफ सबस्टन्स? स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे काय? प्रेशर आणि टेम्परेचर सांगायचं. टेम्परेचर किती? 298 आणि 298 केल्विन म्हणजे 25 डिग्री सेल्सिअस. आणि प्रेशर 1 atmosphere, 1 bar लिहायचा. नाव दे आर युजिंग द वर्ड बार. करेक्ट? ओके. देन नेक्स्ट वन. हे नाही आहे. कुठलं नाहीये? Yes आहे ना. हा, डेल्टा एस नाहीये. हे पण नाहीये. हे पण नाही. म्हणजे बघा पटापट आपल्याला कळलं ना काय नाहीये ते. म्हणजे 5 to 8 क्वेश्चन नाही करायचे. येस और नो? करेक्ट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आता हे जे क्वेश्चन्स आहे यू नोटिस हियर ऑप्टेन रिलेशन पे हे फर्स्ट नाहीये. क्वेश्चन 3 मधला फर्स्ट नाहीये, सेकंड नाहीये, थर्ड कुठे? हा, एंट्रोपी आहे. एंट्रोपी आहे. एंट्रोपी आहे. नाही, फक्त हा भाग आहे. हा, डिलीटेड. हा एंट्रोपीचा भाग आहे इथपर्यंत. म्हणजे हा. पुढचं पण बघू बघू एंट्रोपी आहे. 4.11.2 आहे सर. 4.11 आहे. हा, तेवढंच. येस सर. पण याच्या पुढे नाही येत. हा, त्याच्या पुढचं नाही. म्हणजे हे कन्सेप्ट आहे. म्हणजे इथपर्यंत कुठपासून नाहीये. हे हे नाही. इथपर्यंत आहे. हे नाही. हा. हे नक्की नाहीये. बघ चेक कर एकदा. 11. बिकॉज गुड दॅट यू टोल्ड मी. हे आहे. क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन आहे एंट्रोपीची. आहे ना क्वांटिटेटिव्ह हा, डेफिनेशन? एंट्रोपी आणि स्पॉन्टॅनिटी पर्यंत नाही आहे. नॉर्मल आहे. एंट्रॉपी आणि स्पॉन्टॅनिटी. स्पॉन्टॅनिटी नाही आहे तिथपर्यंत. बाकी सगळं आहे. अरे मग तुम्ही मला सांगितलं. मला आय वॉज अंडर द इम्प्रेशन दॅट इट इज नॉट देअर. इथपर्यंत केलेलं आहे. म्हणजे स्पॉन्टॅनिटी नाहीये. हा, 4.11.3 नाही आहे. 4.11.3 नाहीये का? हा. हे बघ. ते दोन्ही आहेत. सेकंड हे काय आहे? हे हो, हे डिलीटेड आहे. गिव्स एनर्जी. एंट्रॉपी अँड स्पॉन्टॅनिटी पासून नाहीये का? हा, येस सर. ओ ओके 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 ओके. एंट्रॉपी अँड स्पॉन्टॅनिटी. ठीक आहे. ओके, देन आय विल एक्सप्लेन टू यू दिस कन्सेप्ट. हा, म्हणजे थोडस आधीच आहे. बरोबर ना? ओके. See, listen. Any chemical reaction, if I carry out in the laboratory, simple reaction I am taking H2 plus Cl to give you twice HCl gas. When I carry out a reaction with a thermometer, then what do I observe, at the end of the reaction? Either the temperature will rise up
or temperature will fall down. हे मला कसं कळतं? Before the starting of the reaction, I note down the temperature. After the completion of the reaction, I note down the temperature. When I find that temperature after completion is less than the initial temperature, म्हणजे काय होणार सांग? T2 is less than T1, म्हणजे energy is given out. Energy is absorbed. T2 is less than T1. When T2 is greater than T1, म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर मध्ये 30 आहे, फायनल टेम्परेचर मध्ये 40 झालं, म्हणजे याचा अर्थ काय? रिएक्शन सिस्टम मध्ये काय झाली? हीट लिबरेट झाली. प्लीज रिमेंबर, रिएक्शन generally are carried out in a closed container. Are you following it all? Correct? Majority of the reaction takes place in a closed container. जेव्हा आपली हीट वाढते तर ते हीट अब्सॉर्ब करणार ना. कोण? नाही, टेम्परेचर थर्मामीटर काय दाखवतो सांग? टेम्परेचर राईज दाखवणार किंवा टेम्परेचर फॉल दाखवणार. जेव्हा टेम्परेचर राईज होतं, आता तुमच्या बॉडी सिस्टम बघा ना, तुमचं नॉर्मल टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सिअस, 98 आपण फॅरेनहाइट, सॉरी नॉट सेल्सिअस, फॅरेनहाइट, बरोबर? When you have the fever, what happens? Your thermometer is recording your temperature, but it is showing rise. Rise दाखवते म्हणजे काय? Body has created heat, or बरोबर ना? Inside the body there is a heat which is recorded by the thermometer. Means ह्या प्रोसेस मध्ये काय झालं? बॉडी हीट रिलीज करते ते, पण बॉडी हीट रिलीज नाही करायची. बॉडी हीट ही डिटेक्ट केली जाते, सेन्स केली जाते. कोण सेन्सिंग करताय? थर्मामीटर. आपण वी आयदर इंट्रोड्यूस थर्मामीटर इन द माउथ और इन द आर्मपिट, बरोबर ना? व्हाय? बिकॉज दीज आर द सोर्स वेअर एक्युरेसी विल बी मोर टू गेट द हाऊ मच अमाउंट ऑफ हीट इज देअर इनसाइड युअर बॉडी. तुमच्या बॉडीमध्ये हीट तयार झालेली आहे, बरोबर? कुठल्या साइड फॉरेन सबस्टन्स हॅज एंटर्ड इन युअर बॉडी अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दॅट एक्सेस हीट, because of which all the other functions of the body are held up, बरोबर की नाही? So here temperature is rising, म्हणजे जेव्हा राईज असतं टेम्परेचर, इट इज एक्झोथर्मिक, फॉल एंडोथर्मिक. करेक्ट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? when there is a fall in temperature is endothermic. So any chemical reaction, if I carry out, suppose if I write delta H is negative, means I will say this reaction is exothermic. Yes? Okay. For any chemical reaction, what do you need? काय काय गोष्टी लागतात? दॅट इज इम्पॉर्टंट. येस? हा, जनरली डेल्टा रिएक्टंट लागतात, प्रोडक्ट लागतात, कंडिशन ऑफ टेम्परेचर लागतं, प्रेशर लागतं, समजा कॅटलिस्ट पण लागते, बरोबर? ते सम रिएक्शन. नाउ एंडोथर्मिक, एक्झोथर्मिक, डेल्टा एच, whenever it is said reaction is exothermic, delta H is negative. The previous what was the concept, you know? If delta H is negative, then it should be spontaneous. Spontaneous म्हणजे काय? ऑकरिंग ऑफ इट्स ओन. आलं का लक्षात? ऑकरिंग ऑफ इट्स ओन म्हणजे काही काही रिएक्शन अशा असतात की नुसतं मिक्स केलं की काय होतं? रिएक्शन होते. बघा, फायर क्रॅकर म्हणजे फटाके आपण म्हणतो, दारूचा गोळा घ्या. जस्ट वी इंट्रोड्यूस वन मॅस्टिक, काय होतं? एक्सप्लोजन होतं, हीट इज गिवन आउट, बरोबर? स्पॉन्टॅनियस, टेकिंग प्लेस ऑफ इट्स own, sometime without any external agency. So in the initial stage, the scientists used to believe that chemical reaction involves giving of heat, absorption of heat. Giving of heat is spontaneous, therefore exothermic. This was the concept in their mind. Absorbing of heat is endothermic. Like that was the concept when they studied some of the reaction. But there are certain chemical reaction which take place of their own, but heat is what given out. आता example घ्या, H2 plus O2 giving you H2O liquid. Basically hydrogen and oxygen are the gases. If you enclose them in a cylinder, suppose this is hydrogen gas, circle represent hydrogen, if I represent cross as oxygen gas. Now you tell me, in this case, this particular reaction of its own, if you want to occur, then slight electric shock you have to give.
इलेक्ट्रिक शॉक म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये किंवा फिजिक्समध्ये त्याला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज म्हणतात. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज म्हणजे काय असते, एक वायर असते, इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड टू आउटसाइड सोर्स. थोडस व्होल्टेज द्यायचं, ओके, आपल्या सम व्होल्टेज. एकदा तेवढं दिलं की काय होतं, हायड्रोजन ऑक्सिजन आपोआप रिॲक्ट व्हायला लागतं. दॅट इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Don't definition is spontaneous process. A process which occur of its own without any external help is spontaneous. Correct? Our study is not spontaneous. Correct or no? Yes. Second condition क्या है? A process is spontaneous once it start of its own. It is spontaneous. Yes. बरोबर? Petrol pump example I give. Petrol pump में one sufficient matchstick, burning matchstick is sufficient. Correct or not? To have an entire explosion, it is spontaneous. Yes. So this particular reaction is, if it is spontaneous, मग याची डेल्टा एच व्हॅल्यू काय पाहिजे मला सांगा पाहू? निगेटिव्ह पाहिजे. या रिएक्शनची डेल्टा एच व्हॅल्यू निगेटिव्ह, बिकॉज ऍज पर द सायंटिस्ट कन्सेप्ट, व्हॉट आर द कन्सेप्ट? काय सायंटिस्ट लोकांनी सांगितलं की ऑल रिएक्शन विच गिव्ह अवे हीट दे आर व्हॉट? स्पॉन्टेनियस. असा कन्सेप्ट आहे सायंटिस्ट लोकांचा. मग जर तसं आहे तर ही पण रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे, मग याची डेल्टा एच व्हॅल्यू काय पाहिजे? निगेटिव्ह पाहिजे. बट डेल्टा एच फॉर दिस रिॲक्शन इज फाउंड टू बी पॉझिटिव्ह. म्हणजे दिस रिॲक्शन इवन दो स्पॉन्टेनियस, इट इज फाउंड टू बी व्हॉट? पॉझिटिव्ह. So what does this mean? This means that you just cannot explain spontaneity on the basis of delta H. म्हणजे स्पॉन्टॅनिटी तुम्हाला जर एक्सप्लेन करायची असेल, यू हॅव टू यूज अनदर फंक्शन टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टॅनिटी ऑफ अ प्रोसेस. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन्थाल्पी you cannot say that reaction is spontaneous or not. Okay? And therefore the new function which was introduced was entropy. The new function which was introduced was entropy to understand the spontaneity of a process. What is the characteristic of this entropy? Symbol. The symbol for this entropy is S. S. Symbol is S. What is this symbol text? Symbol, see, every particular functions which are defined, they are defined with respect to a symbol. जैसे enthalpy ला H असतो, entropy ला S आहे. Okay? What is the significance of it? It measures disorderness. It measures disorderness in a system. Very important. Disorderness in a system. Now I told you what is my system. My system may be ice taken in a container. हे माझं system झालं. बरोबर? What is going to happen? You tell me after some time. Ice which are taken in a container and I kept it on my table. I am sure that after some time, ice has changed to what? Water. Yes? Has the change taken place? Yes. Change has taken place. Remember, thermodynamics is applicable for physical process as well as for chemical process. Physical process म्हणजे काय? चेंज जे होतात, फिजिकल चेंज, when new substances तयार होत नाही. आणि केमिकल चेंज म्हणजे काय? केमिकल प्रोसेस म्हणजे काय? when new substances are formed. Agreed? So you tell me water changing to this. इथे काय असतं? आईस सॉलिड आहे, म्हणजे वॉटर मॉलिक्युलची अरेंजमेंट आहे ती ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आहे की नाही? ऑर्डर म्हणजे परफेक्टली असे अरेंज केलेले आहे. बरोबर? वी से लाईक दिस इज द अरेंजमेंट. अग्री? वेन इट चेंजेस टू वॉटर, यू टेल मी, अशी अरेंजमेंट दिसणार नाही. व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? द मॉलिक्युल्स विल चेंज इन टू डिसऑर्डर स्टेट. Means order state has changed into what? Disorder state. Yes? So in which state of matter there is more disorder? Liquid has more disorder than which state? Solid. आता हेच लिक्विड तुम्ही वेपराइज केलं. वेपराइज केलं म्हणजे काय? चेंज इनटू वेपर स्टेट. What is going to happen now? You tell me. If you take it in a vaporized state, what you find?
more disorderness. Yes, so the extent of disorderness in a system, when you measure it, you called it entropy. So what is entropy? Measure of what? Disorderness in a system. कुठल्याही सिस्टम मध्ये डिसऑर्डरनेस असते की नाही? इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो so much disorderness there. Suppose a particular city is quietly enjoying the life. Suddenly at one corner of the city there is explosion. Yes, as the terrorists do the activities. Correct or no? What happens? Everything gets disrupted. Your gas supply, your electric supply, water supply, everything is affected, and each individual is affected because of that. Yes, what is happening here? Order state changes to what? Disorder state. This disorderness, when you want to measure it, then you call it as entropy. So what is entropy? Disorder, measure of disorderness in the system. पण हा डिसऑर्डरनेस मेजर कसा करायचा? व्हेरी डिफिकल्ट. येस और नो? हाऊ टू मेजर द डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम? I can't see the molecules. बरोबर? So scientists say absolute value of entropy is never determined. Absolute. Correct? Is what are your thoughts in your mind? Absolute thoughts. I cannot tell. Yes? But I can make it out the change in that. Yes or no? So like that, this particular definition of entropy, consider to define entropy mathematically, we have to assume that we are carrying out a reversible process. आता तुम्ही सांगा रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये फरक काय? येस अथर्व, रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल एक पॉइंट सांगा. आर्य, रिव्हर्सिबल प्रोसेस, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. ऊर्जा, टेल मी which is a very slow process. रिव्हर्सिबल. मी तुम्हाला सांगितलं ना, दोन फोर्सेस ऍक्टिंग असतात, एक ड्रायव्हिंग, एक अपोजिंग. म्हणजे हे ड्रायव्हिंग आणि अपोजिंग मध्ये इतकं मॅग्निट्यूड डिफरन्स कमी असतो की आपल्याला वाटतं ती रिॲक्शन थांबली आहे, पण ती थांबलेली नसते. रिॲक्शन गोज ऑन बट व्हेरी स्लोली. मग अशी जर मी रिॲक्शन घेतली तर त्या रिॲक्शनला मला काय फाइंड आउट करता येईल? डेल्टा एस. डेल्टा एस म्हणजे काय? चेंज इन एंट्रॉपी. चेंज कधी होईल सांगा पाहू? आय एम हॅव्हिंग अ गॅस सिस्टम, नॉर्मल नाही. मी काय करतो? थोडी हीट सप्लाय करतो. तुम्ही सांगा हीट सप्लाय केल्यावर तो थोडासा डिसऑर्डर स्टेट मध्ये आहे. थोडी हीट सप्लाय केल्यावर काय होईल? आणखीन डिसऑर्डरनेस येईल. येस और नो? येस. मीन्स ड्यू टू ऍब्झॉर्प्शन ऑफ हीट, what is happening? Disorderness is changing. Correct? And I can measure that disorderness for which process? रिव्हर्सिबल का इरिव्हर्सिबल? रिव्हर्सिबल ला मी मेजर करू शकतो का? कारण ती प्रोसेस एकदम स्लो आहे. आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज द आयडियल कंडिशन विच इज लेड डाऊन फॉर एंट्रॉपी चेंज. आणि म्हणून मॅथमॅटिकली एंट्रॉपी कशी डिफाईन करतात? रेशिओ ऑफ क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी. Are you following? Q reversible upon T, where Q reversible stands for what? Heat absorbed under reversible condition. T stands for what? Temperature. Are you following? पण ह्याचा अर्थ असा होत नाही की टेम्परेचर आणि एंट्रोपीचे एक्झॅक्टली इन्व्हर्स आहेत. रॉंग. आर यू अंडरस्टँडिंग इट ऑर नो? इट इज रॉंग. म्हणजे असं होतं की ऑलरेडी एक सिस्टम आहे. सी, रेल्वे प्लॅटफॉर्म घ्या. इनिशियली ड्युरिंग नाईट टाइम इफ यू गो, किती तुरळक लोक दिसतात आपल्याला. येस, व्हेरी फ्यू पीपल यू कॅन से आर अवेलेबल ऑन द प्लॅटफॉर्म. येस, दॅट मीन्स when you say very few people are available, so disorderness is more less. बरोबर? But during peak hours office time, what you find? Lot of people. Yes, so if you be whistle at one end, it will not reach to the other end. Yes, sure, because already there is disorderness. Yes or no? Disorderness exists at both the places, but in the night time, what I said, since less people are there, and if you shout from one corner, you may the other end also it will be possible for you to hear it. Yes or no? Correct? म्हणजे थोडक्यात काय की जर ऑलरेडी सिस्टम मध्ये
डिसऑर्डर कमी असेल तर टेम्परेचर वाढेल, डिसऑर्डरनेस इन्क्रीज होते. पण ऑलरेडी सिस्टम मध्ये डिसऑर्डरनेस आहे आणि तुम्ही सप्लाय केलं हीट त्याला, तर तेवढ्या प्रमाणात ते वाढणार नाहीये. येस और नो? दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस कन्सेप्ट. सो Q रिव्हर्सिबल अपॉन T. Q रिव्हर्सिबल मीन्स हीट ऑब्झर्व अंडर रिव्हर्सिबल कंडिशन. मग समजा मी हीट ऍब्झॉर्ब अंडर रिव्हर्सिबल कंडिशन, इफ आय राईट लाईक दिस, you know delta H is equal to QP. What is the meaning of this? Harsh, tell me, what does it mean? QP. Q म्हणजे काय? Heat absorbed. P म्हणजे काय? At constant pressure is equal to enthalpy change. आपण केले ना, डेल्टा H is डेल्टा U plus P डेल्टा V. आणि नंतर मग आपण नाही का प्रूव्ह केलं QP is equal to delta H. Yes, so I get this particular part. QP is equal to delta H. तो मी काय करतो, therefore QP reversible upon T. Now you understood here why this delta H here. मग इथे डेल्टा H काय असू शकेल? Enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, enthalpy of formation, काही असू शकेल. Okay, so that is the concept of what? Entropy. It's good you reminded me that it is there. I was under the impression that part is not there at all. So you followed what is entropy change? Entropy म्हणजे काय? तुम्हाला काय विचारणार? What define entropy? It is a measure of disorderness of the system. Give the mathematical definition of entropy. असं विचार. Mathematically entropy is defined as delta S is Q reversible upon T. Q reversible is the heat absorbed under reversible condition at temperature T. What is the unit of entropy? सांगा पाहू. हे तो नक्की विचार करा. फॉर्म्युलावरनं बघा. This is my formula. Yes, from the formula what is the unit? J by T. J by T. Very good. J म्हणजे काय? जूल. आणि T Kelvin. टेम्परेचर. हा, जूल केल्विन. जूल अपॉन केल्विन म्हणजे जूल. दिस इज द SI युनिट ऑफ एंट्रॉपी. कळत का आर्य? जूल पर डिग्री केल्विन इज द SI युनिट ऑफ एंट्रॉपी. समजलं तुम्हाला? Are you following? Measure of disorderness in a system. How much disorderness you create in your room when you study. बरोबर ना? काय? When you study, you keep your book at one place, compass box at other place, yes or no, bag at other place. So many disorderness can be observed. If then your mother tells if any guest is coming, then you have to pack up the things. That means what you have to do? Disorderness has to be changed into order state. बरोबर आहे ना? मग एंट्रॉपी चेंज कसा असतं सांगा भाऊ. एंट्रॉपी चेंजचा आणखीन एक फॉर्म्युला आहे रिएक्शन साठी. फॉर अ रिएक्शन व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर एंट्रॉपी चेंज? डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट मायनस एंट्रॉपी ऑफ रिएक्शन. कळलं का? केमिकल रिएक्शन साठी डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट मायनस एंट्रॉपी ऑफ रिएक्शन. हे थांबलं नसेल ना? हा हा. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग दिस. कळतंय ना तुम्हाला? मग आता तुम्ही मला सांगायचं ते कुठे एक आपला क्वेश्चन आहे बघ इकडे. कुठेतरी होता नाही, एंट्रॉपी नव्हता ना? हा, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड मधला क्वेश्चन नंबर 5 दिसतंय. सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 मधला इकडे 5th वन बघा. तुम्ही सांगा आन्सर काय आहे ते. दिव्या. हा, सेकंड मधला 5 दिसतंय. हा, टेल मी द आन्सर नाव. मी तुम्हाला सांगितले डेल्टा एस चा फॉर्म्युला बघा.
डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट मायनस एंट्रॉपी ऑफ रिएक्टंट. हे बघ, बघितलं का? हा, मग सांग पटकन. ह्या रिएक्शनला काय आहे? ट्वाइस एच आहे आणि एक H2. एक्झोथर्मिक रिएक्शन. एक्झोथर्मिक शब्द इथे नाही येतो मोहा. एक्झोथर्मिक एन्थाल्पीला येतो. आपल्याला एंट्रॉपी विचारली ना. तर मग हीट बाहेर काढतं म्हणजे कुठे म्हणताय? अरे हे फक्त एवढंच विचारलंय whether डेल्टा एस इज पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और झिरो फॉर द रिएक्शन. मग मी फक्त काय बघणार? मोल्स बघणार. निगेटिव्ह मोल्स हायड्रोजनचे किती? 1. रिएक्टंटचे किती? 2. 1 minus 2 minus 1. मायनस 1. बरं, मायनस 1 म्हणजे काय? डेल्टा एस निगेटिव्ह म्हणजे काय? डेल्टा एस व्हॅल्यू मिळाली ना मला. समजलं? अशा टाइपचे सिंपल सर सब आपण असं पण करू शकतो ना, त्याने हीट बाहेर दिलं हा, म्हणजे disorder हे बघ. झालं, negative आलं. असं नाही. आता इथे विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी चेंज म्हटले की नाही, हा. तर विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रॉपी चेंज ओनली गिव्ह डान्स. त्याच्या formula- हा, म्हणजे तिथे आपण डेल्टाचा विचार नाही डेल्टा करायचा. quantity. हा त्या formula मध्ये हा, डेल्टा ते- quantity. हा, तिथे पण आहे. बघ, बरोबर आहे. मग तसं पण कळलं की नाही? सच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स विल बी. डोंट वरी, युअर केमिस्ट्री विल बी इझी पेपर. तुम्ही जर आता उद्या अभ्यास करायला सुरुवात करा. बरोबर ना? करेक्ट. You yourself decide how to study and see the score will be fantastic. When I will take the second terminal, तुम्ही कधी घेऊ सांगा? तुम्ही सांगा. I will give you the freedom to you. तुमच्या कॉलेजच्या एक्झाम झाल्यानंतर मी घेणार. कॉलेजच्या एक्झाम कधी संपतायत साधारण? हवी आहे की नको? पहिली गोष्ट ते आहे. बरोबर ना? इट इज लेफ्ट टू यू बिकॉज वेन यू आर कव्हरिंग 9 टॉपिक्स ना, म्हणजे तुम्ही जवळजवळ सगळं पूर्ण अर्ध करता. म्हणजे these topics are perfect because other topics needs explanation. एवढे सोपे नाहीये ते. कळलं का? We are going to see, this is October month. My plan is to complete the portion in December. I will assume that exams are in month of February. कळलं? Exam will be conducted in the month of February. जास्तीत जास्त पुढे ना दिले 1 महिना जाणार, depending upon these conditions of corona. But now it is under control almost. Correct? So therefore, you think how do you study from your angle. Okay? आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो ना, रोज तुम्ही ऑर्गॅनिक रिॲक्शन लिहित जा. ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स, बरोबर ना? पटकन कन्व्हर्जन्स आठवले, कंडिशन्स आठवल्या पाहिजे. बेसिकली व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टू रिकलेक्ट द कंडिशन्स इज व्हेरी डिफिकल्ट. येस ऑर नो? आणि नेम रिॲक्शन साधे आहे. नेम रिॲक्शन तर विचारतात तुम्हाला. तुम्ही जेव्हा लिहिता तेव्हा शब्द तुमचे बदलतात, सगळे बॉन्ड दुसऱ्या डायरेक्शनला जातात, फॉर्म्युले बदलतात. अँड दिस शुड नॉट हॅपन. ओके? या, ठीक आहे. कळलं का तुम्हाला हे? ओके. देन आता सेकंड याच्यामध्ये जे आहे ना, बाकीचे जे आहे क्वेश्चन्स ऑलरेडी. हा, कॅन यू लुक एट द 7th क्वेश्चन? असा क्वेश्चन विचारलाय बघा. 7th one. Although delta is for the formation of 2 moles of water from H1 is this much, it is spontaneous. हा नाही, हे तुमचं नाही, हे नाहीये. कारण आता स्पॉन्टेनियसिटी आणखीन एक कंडिशन लागते जी मेन्शन केलेली नाहीये. ओके? सो यू डोंट डू दिस. आता सगळे बाकीचे प्रॉब्लेम्स आहेत. सर आहे ना आन्सर इन ब्रीफचं सेकंड वन. कुठला? आन्सर इन ब्रीफ सेकंड वन. झालं ना? झालंच. झालं ना रे? आत्ताच ते सांगितलं ना. म्हणजे बघा, तुमचे आता फक्त प्रॉब्लेम्स बघा. मॅक्सिमम वर्क 124 grams. Will you be able to try? करायचे का? देते हे पटापट. येस. हा, ओके. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 23 पासून सुरुवात करा. 23 सिंपल प्रॉब्लेम आहे बघा. यू कॅन टेक वन प्रॉब्लेम. 23. What is the problem? Read the problem, Atharva. Calculate the work done and comment on whether work is done on or by the system
for the decomposition of 2 moles of NH4 NO3 at 100 degrees Celsius. अच्छा, टेम्परेचर इज गिवन ना, गिवन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 373 केल्विन, बरोबर? येस, करेक्ट. वर्क डन फाइंड आउट करायचं. सोल्युशन, रिएक्शन सांग. NH4NO3, बरोबर? हा? gives NO2 plus 2H2. N2O plus 2H2 N2O plus 2H2. N2O प्लस H2H2. हे गॅस मध्ये ना, H2O sir. H2O आहे, Yes. गॅस मध्ये. दोन्ही gas. दिस इज ऑल्सो Solid. हे सॉलिड. नाउ यू टेल मी, कुठला फॉर्म्युला आपल्या गिवन होणार सांगा पटकन. केमिकल रिएक्शन, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर केमिकल रिएक्शन? वर्क डनचा फॉर्म्युला आता आपण लिहिला होता ना बोर्डावर. वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन नाही, मायनस डेल्टा NRT, बरोबर की नाही? वर्क डन फॉर केमिकल, ही केमिकल रिएक्शन आहे का? आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर केमिकल रिएक्शन? वर्क डन इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NRT, बरोबर ना? आर व्हॅल्यू तुमची पाठ पहिली, 8.314 जूल पर डिग्री केल्विन पर मोल. Okay, Riddhi, are you getting it? Yes. Can you tell me, Riddhi, what is delta N for this reaction? या रिएक्शन ला डेल्टा N काय आहे? प्लीज सर. प्लस 1 हा, प्रत्येकाने सांगा ना. किती आहे मोहन, तू सांग. 1 प्लस फायनल आन्सर सांग. डेल्टा N. येस दिव्या, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर डेल्टा N? डेल्टा N ची व्हॅल्यू काय आहे? ऊर्जा बघा, रिएक्शन दिलेली आहे. हर बरोबर आहे ना, सांग ना मग. हा, 3. ओके, हाय असेल 3. तुझं मग काय आहे? अथर्व 3. बरोबर 3 मायनस 1 ना, प्रोडक्ट. विसरला. सर गॅस बस बघतो ना. मग गॅस मध्ये अरे सॉलिड येणार नाही, सो 3 येणार, मग फक्त 3 मायनस 0 की नाही, कारण गॅशियस स्टेट मध्ये कन्सिडर करतात. सो डेल्टा N पहिल्यांदा असं लिहायचं, 3 मोल. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड नाव. मग आपला फॉर्म्युला काय? W इज इक्वल टू मायनस 3 ब्रॅकेट मध्ये काय? मोल इनटू 8.314 ब्रॅकेट मध्ये जूल पर डिग्री केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर किती येणार? 373 केल्विन. फॉलोड बाय केल्विन. Yes Yes sir. or no? Yes sir. ऊर्जा, आर यू गेटिंग इट और नो? नाही समजलं? हे बघ, हे 1 हे प्रोडक्ट गॅशियस मध्ये आणि हा माझा रिएक्टंट आहे. कुठल्या स्टेट मध्ये? मग डेल्टा N इज प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट. I can understand why did you take 3. सी, प्रोडक्ट इज 2 प्लस 1 3. रिएक्टंट 1 आहे, पण एक्चुअली इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट. सो विल नॉट टेक इनटू कन्सिडरेशन. Yes, sir, the unit. Huh? The unit value is K. This unit Temperature 373. टेम्परेचर केल्विन मध्ये कन्वर्ट केलं. केल्विन मध्ये कन्वर्ट केलं ना. 100 डिग्री सेल्सिअस म्हटलं ना. सो टेम्परेचर युनिट इज केल्विन, बरोबर? सो विच टर्म गेट कॅन्सल? केल्विन केल्विन, मोल मोल. आता मल्टिप्लाय करा, किती आलं अथर्व सांग पटकन. 930. मायनस मध्ये ना. मायनस 930. त्याने आन्सर किती दिलाय? एक मिनिट. हा, ओके, सांगा सांगा किती आलं? बरोबर आहे, 2 मोल साठी बरोबर आहे, यू आर राईट. किती आन्सर किती आलं सांगा पटकन. किती आलं? 930
9303 का 9.303? 9.303 हे ना 9.303 आलं ना रे? नाही कसं 373 into 3 into 8 पॉईंट नाही आहे. हा पॉईंट नाही आहे ना 2000. ठीक आहे ना. 9303. 9303 जूल मध्ये आलं. हा. मोल्स ह्याच्यामध्ये किलो जूल मध्ये कन्वर्ट करा. सो your answer comes to be -9303 joule, which is equal to -9.303 kilojoule. Yes or no? But read the problem carefully. What I said? This is for 1 mole साठी घेतलंय ना. 2 moles. It has asked for 2 moles. So next step we have for 2 moles. I hope you are understanding this. Yes, sir. For 2 moles, value W will be equal to 9.303 into 2. 18 point काय येणार ना? 18.60. 18.61 kilojoule. You tell me your W. आता क्वेश्चन त्याच्यामध्ये काय आणखी विचारलाय, whether it is done by the system or on the system. कोणी केलंय? मायनस मध्ये वर्क आलं की who does it? By the system. Correct? When minus is there, it is by the system. I hope you are getting it, all of you. आहे ना थर्मोडायनामिक सिंपल म्हणजे तुमचं थर्मोडायनामिक थोडे डेफिनेशन झाल्या, डेरिव्हेशन प्रॅक्टिस केली की झाला ना तुमचा टॉपिक तयार. काय बरोबर ना? ओके. सो आता तुम्ही मला फक्त हिंट द्यायची 20 सेकंडची, पटकन सांगायचं. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला जे प्रॉब्लेम दिलेत ना ते इम्पॉर्टंट आहेत. हा these they are very very important. That's why I decided to solve these problems. Yes. Any clue, any hint you would like to give? What they have said, enthalpy change for the reaction. Reaction is given to you. So delta H is equal to delta U plus delta MRT. हाँ बरोबर है. Can you write down given thing? Given मध्ये लिहा. What is given? Delta H is Given. 622. Yeah. Given delta H value किती दिली आज? Minus 620 Joule. 622. 620 Joule. 620 joules. बरोबर? करेक्ट? Yes. हा टेम्परेचर किती दिलंय? नाही दिलं. प्रेशर दिलं. Pressure दिलं. Parts of 270. प्रेशर इज गिवन. Yes. ओके. प्रेशर 1 bar. सर म्हणजे स्टँडर्डच दिलाय ना, मग ते टेम्परेचर 270. स्टँडर्ड म्हटलंय का त्यांनी? नाही, जर 1 bar प्रेशर असेल नाही, नॉट नेसेसरी. हा नॉट नेसेसरी ऑलवेज. Calculate the pressure, volume, type of work. हा प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क विचारलंय ना. येस ऑर नो फॉर द रिएक्शन. दे आर नॉट गिवन टेम्परेचर. No, sir. दे आर मेन्शन डेल्टा एच व्हॅल्यू. हा. दे आर मग मेन्शन आपल्याला T शोधावं लागेल ना आधी. हा हा. मग ते टी नाही शोधायचा. सी टी ची गरज नाहीये. व्हॉट यू आस्क टू फाइंड आउट, टेल मी. पीव्ही वर्क. बरोबर ना? दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड. पीव्ही वर्क. समजतंय? सोल्यूशन. फर्स्ट राइट डाउन द रिएक्शन. व्हाट इज द रिएक्शन? C2H4 प्लस H2 गॅस. असे आहे का रिएक्शन? बघा. येस. Is this the reaction given to you? C2H6. Now C2H4. Now enthalpy change दिला म्हणजे delta H is given. Now I think I have solved this problem. मला आठवत आहे हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केलेला. बर त्यांनी काय म्हटलंय? पीव्ही वर काढायचंय ना. येस यू फॉलोइंग. त्यांनी काय दिलंय? दिस इज 100 ml. ओके. 100 ml of किती? दोन्ही 100. दोन्ही 100. ओके. येस. सी वर्क आपल्याला काढायचंय. वर्कचा फॉर्म्युला काय?
P डेल्टा V मायनस हा, P delta. बरोबर. B into V2 हा पण आता इथे डेल्टा V कसा काढणार त्यांनी व्हॉल्यूम ऑफ द रिएक्टंटच दिलेला आहे त्या वेळेला व्हॉल्यूम ऑफ द रिएक्टंट प्रोडक्टचा दिलेलाच नाहीये मग आपली स्टॉइकियोमेट्री उपयोगी येते स्टॉइकियोमेट्री म्हणजे काय इन व्हॉट प्रपोर्शन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म दॅट इज स्टॉइकियोमेट्री दिस इज इथिलीन 1 मोल म्हणजे मी काय धरणार जर हे 100 ml मी घेतलंय तर मला 100 ml च हा मिळणार You follow? This is the concept of stoichiometry, even though they did not give. So, this 100 ml. I hope you are getting the point. Yes? So, can you tell me now? Total volume of product. 100 ml. Therefore, delta V is equal to what it is? 100 minus 200 येणार दिव्या की 200 minus 100 येणार 100 minus 100. नीट विचार कर हर्ष 100 minus 100 म्हणजे 0 आणतो V2 minus V1. V2 minus V1 ना V2 म्हणजे फायनल दिस इज माय फायनल व्हॉल्यूम and initial volume is 200. 100 minus So 100 ml minus 200 ml म्हणजे किती तो लिटर मध्ये कन्वर्ट करा किती लिटर येईल 0.1 व्हेरी गुड 0.1 लिटर कळलं ना तुम्हाला आता फटाफट कन्वर्जन यायला पाहिजे येस सो आय राईट डाउन मायनस 0.1 लिटर किंवा डीएम क्यूब म्हणतो Okay, so can you find out the PV work? PV work म्हणजे W. Yes, आर्य फटाफट. Next step. हे कळलं का तुला? का नाही कळलं? हा, आता W काढ. W is equal to minus P external. फॉर्म्युला कधी चेंज नाही करायचा. वन बार त्यांनी दिले ना त्यांनी दिले ना प्रेशर 1 बार म्हणजे मायनस 1 ब्रॅकेट मध्ये लिहा बार V2 मायनस V1 इज दिस व्हॅल्यू म्हणजे परत त्यांना मायनस 0.1 लिटर समजलं का तुम्हाला म्हणजे आन्सर तुमचं 0.1 लिटर बार 0.1 लिटर बार लिटर मायनस मायनस प्लस होतं ना आता ह्याला कितीने मल्टिप्लाय करायचं जूल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 100 कळलं का मग हा यू मल्टिप्लाय बाय 100 इकडे आणि 101.3 ने मल्टिप्लाय त्यांनी दिले का तिकडे व्हॅल्यू जनरली ती व्हॅल्यू खरं 100 आणि 1 फायनल आन्सर मध्ये 10.30 हा 10.30 बरोबर आहे म्हणजे त्यांनी मल्टिप्लाय केले 100 and 1.3 आता इट डिपेंड्स ऑन द एक्झाम मध्ये ते तुमच्या बुक मध्ये 100 दिलेले तुम्ही बुक प्रमाणे जायचं अरे पण किंवा दोन्ही आन्सर घेऊन ठेवा हा देतात हा चालेल बरोबर आहे समजले प्रॉब्लेम्स आहेत ना सोपी अशी प्रॉब्लेम्स आर दे डिफिकल्ट आर दे इन्व्हॉल्विंग मच लॉंग कन्सेप्ट यू कॅन डू दिस टॉपिक थरोली वेल येस देर इज नो लॉंग आन्सर क्वेश्चन सर्व ह्याच्यामधला डिफिकल्ट टॉपिक जो आहे ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पी ब्लॉक हा लेंथी टॉपिक आहे नॉट डिफिकल्ट अँड अल्डिहाइड कीटोन्स ऍसिड्स हे जे टॉपिक्स आहेत ना त्याला लेंथी आहेत त्यामुळे ते पटकन ग्रास्प व्हायला थोडा वेळ लागतो इट टेक्स टाइम ओके सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम कळेल तर तुम्ही आता हा 180 ग्रॅम ऑफ आईस 21 प्रॉब्लेम जरा वेगळा आहे हा फक्त जरा लक्षात घ्या 21st प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड ना फर्स्ट टू मेल्ट 180 ग्रॅम ऑफ आईस at 0 degree Celsius. I hope you are getting it, all of you. Yes. 180 gram of ice at 0. Heat it to 100
and then vaporize it at that temperature. 3 parts are there. दिसते तुम्हाला? They have given you delta H fusion of ice, delta H fusion of water, and specific heat of water is given to you. Specific heat, पेपर ॲट दॅट टेम्परेचर म्हणजे हा म्हणजे हे बघ अशी स्टेप आहे. 0 मेल्ट झाली, 0 to 0 के ती प्रोसेस मेल्टिंग, Solid to liquid. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू आणि मग लिक्विड टू वेपर. कळलं? म्हणजे फक्त आपल्याला कुठे स्पेसिफिक हीटचा वापर होतो माहितीये? सॉलिड टू लिक्विड करताना तिथे आपल्याला स्पेसिफिक हीटचा वापर. स्पेसिफिक हीट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना फॉर्म्युला काय आहे तो फिजिक्स मध्ये केला ना, टेम्परेचर मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरन्स असं आहे ते फॉर्म. फर्स्ट ह्याला बघा, फर्स्ट ह्याला डेल्टा एच फ्युजन म्हणते ना, फर्स्ट पार्ट. Yes, tell me now. First part delta HF. What is the value given to you? What is the value? 6.01 म्हटलं ना? आहे ना? 6.01 जूल. जूल. किलो Kilojoule. 6.01 kilojoule. Okay? And what is the पर मोल huh? पर Per mole, na? किलो जूल पर मोल. Per. Now you tell me how much gram of water is given? 180. बरोबर आहे, ग्रॅम ऑफ वॉटर दिले ना. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर गिवन वेट अपॉन मोलार मास. गिवन वेट किती आहे? 180. 180. मोलार मास 1 ग्रॅम. मोलार मास 18. I hope you should know the molecular weight of water. I got N as 10. काय समजलं का फर्स्ट पार्ट? पण आईस जेव्हा मेल्ट होतो हीट ऍब्झॉर्ब होते, बरोबर? व्हॉट इज द हीट ऍब्झॉर्ब गिवन? 1 मोल ला किती? 6.0. मला किती मोल्स मिळाले? 10. हा म्हणजे फर्स्ट पार्ट मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब काय येणार? 10. येस. सो आता 60.1. हा म्हणजे आता तुम्ही नेक्स्ट स्टेप काय लिहाल? अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब बाय आईस इन फ्युजन. आय होप यू आर गेटिंग इट ऑल ऑफ यू. अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब बाय आईस इन फ्युजन किती येणार? अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब, Then 60. amount of heat absorbed 20.0. during fusion किती येणार? 18 multiplied by 6.01. सर 10. No sorry, not 18, 10 म्हणजे 60.1. Is it clear? First part. इथे किलोजूल पर मोल आपण घातलं, इथे पण मोल आहे लक्षात ठेवा, म्हणून ते मोल मोल कॅन्सल होतं. राईट डाऊन हियर 10 मोल इंटू 60.1 किलोजूल पर मोल असं मी लिहितो. हे मोल आणि हे मोल कॅन्सल होतं म्हणून ते किलोजूल राहतात. ओके, येस ऑर नो? चला फर्स्ट पार्ट झाला 0 to 0. आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे? सॉलिड टू लिक्विड. पण त्याला काय फॉर्म्युला आहे? फॉर्म्युला काय? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरन्स. आता तुम्ही सांगा त्यांनी एक टेम्परेचर दिलं असेल, हीट इंटू 100 डिग्री सेल्सिअस. हीट इंटू 100 डिग्री सेल्सिअस, बरोबर? म्हणजे आपण हीट करताना हीट ऍब्झॉर्ब झाले होते की नाही वॉटर हीट करताना? म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब टू चेंज व्हॉट? आईस टू वॉटर ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस. काय येणार? मास. मास किती आहे वॉटरचा? 180 ग्रॅम आहे. आता आपण मोल नाही घेते, आपण मास घेतोय. थोडं लक्षात येते का?
You're following? So what will you write in the next step? Amount of heat absorbed. Amount of heat absorbed. Correct? Amount of heat absorbed to change from स्पेसिफिसिटी किती दिली आहे 4.18 दिली आहे ना रे किती दिली आहे 4.18 युनिट काय Joules per gram per kg. जूल per gram per kilo. जूल पर ग्रॅम पर केजी ओके टेम्परेचर डिफरन्स 100च येणार बरोबर की नाही बघा यू कन्वर्ट 0 डिग्री म्हणजे 273 केल्विन 100 डिग्री म्हणजे 373 केल्विन or we'll write down so that you are not confused. Yes, did you follow? Can you find out the answer quickly? Come on, fast, quick. Which terms get cancelled? Gram gets cancelled. Kelvin gets cancelled. Joule मध्ये राहतो. 125240 बरोबर आहे 125240. Riddhi, are you getting it or no? Yes. अथर्व, Archis. अरे मल्टिप्लिकेशन आहे 180 मल्टिप्लाइड बाय 4.18 मल्टिप्लाइड बाय 100. 418 into 180 येणार ना करा ना बरोबर आहे यू आर राईट 418 into 180 बरोबर 75240 अरे आता कॅल्क्युलेटर मग प्रत्येक चायनीज आहे कॅल्क्युलेटर म्हणते असं वाटायला लागलं मला नाही ना किती येतं 75240 हा परत एकदा चेक कर ना मल्टिप्लाय कर 75240 जूल म्हणजे किती किलो जूल Did you follow now? This is second part we did. This question will be asked for 3 marks. You have 4 marks. आता third step करणार का amount of heat absorbed to change water. Third step लिहा तुम्ही amount of heat absorbed to change water from 100 degrees Celsius to vapor at 100 degrees Celsius. To vapor at 100 degrees Celsius. So third step I'm going to write down amount of heat, what I said, absorbed during amount of heat absorbed to change water from 100 degrees Celsius, to vapor, correct, to vapor at 100 degrees Celsius. काय ना सांगा पाहू number of moles multiplied by delta H of vaporization ना आहे ना त्यांनी दिले बघा डेल्टा एच ऑफ वेपरायझेशन व्हॅल्यू दिले ना मग सांग पाहू किती आहे नंबर ऑफ मोल्स आपण किती काढले 10 10 40.7
मल्टिप्लाइड बाय किती ही व्हॅल्यू 40.7 40.7 किलोजूल आहे का किलोजूल पर मोल. किलोजूल पर मोल. हा मोल कॅन्सल होतो म्हणजे किती येणार 400.7 किलोजूल. Here all of you have understood. So can you find out the total heat absorbed? मग हा कळलं का आहे? Yes, sir. So total heat absorbed. What it will be now? Tell me. किती येईल? Total heat absorbed. पहिली किती होती? Ice 60.12 ना? Just one. सिवानच फक्त. Yes. प्लस दुसरी व्हॅल्यू किती आली आपल्याला 75 पॉइंट ना 75.24. प्लस Sir, 75.24. 2 ओके अँड प्लस दिस ही किलोजूल मध्येच आली आपल्याला बरोबर. तर 407 च येणार ना 10 into 407 40.7 आहे ना फक्त सर. 407. आणि किलोजूल ऑलरेडी आहे. हा बरोबर येस यू आर राईट. सो 407 407 च येणार 407. मगाशी 400 लिहिले का हा 407 किलोजूल म्हणजे 407 ऍड करा आता टोटल ऍडिशन करा 542.34 काय हर्ष कळलं का हा हा मग हा आता टॉपिक येणार ना आणि जर अक्षर काहीतरी लिंक लावावे थोडी तरी ठेवू दे. एकदा वरती जातं परत खाली येतं परत वरती जातं हा काय ओके हो आर्चिस तर डेंजर. आर्चिस मला समजत नाही एवढं नॉलेज आपल्याकडे असून हे पण स्किल पाहिजे की नाही आपल्याला. काय म्हणजे फिगर्स तर एकदम डेंजरच आहे. नाही जरा हे ना म्हणजे हे काय हे एक्झाम मध्ये थोडं नीट करतो. एक्झाम मध्ये अरे साध्या टेस्ट मध्ये तू नीट नाही केलं तिकडे कुठे एक्झाम मध्ये नीट करणार. हा बघूया आता मला नेक्स्ट टेस्ट मध्ये तुझे अक्षर कसं आहे ते बघणार मी. कळलं ना. हा डिड यू फॉलो ऑल ऑफ यू दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आपण मॅक्झिमम सॉल्व्ह केले. आता बाकीचे आपण थोडे नंतर करू जरा. हा मग तुमचा एवढा टॉपिक झाला ठरलं. लाईक दॅट वी विल बी डुईंग स्लोली स्टेप बाय स्टेप. एक एक टॉपिक आपण पूर्ण करूया. पण तुम्ही पण आता तयारी करायला पाहिजे. आणि आता तुम्ही मला तरी असं वाटतं आय पर्सनली फील दॅट हे जे तुम्ही सॉल्व्ह केले यू मस्ट नो की मी ह्या पुस्तका वहीमध्ये मी सॉल्व्ह केले. कारण लास्ट मोमेंटला आपण काय करतो अभ्यास कसा करायचा दॅट इज अ क्वेश्चन. येस और नो. वेदर यू विल रिफर माय नोट्स वेदर यू विल स्टडी फ्रॉम दिस बुक असे प्रश्न पडतात ना तुम्हाला. अनेक प्रश्न असतात आणि मग एक एक वह्या शोधत जाता तुम्ही. अरे मी हे कुठल्या वहीत लिहिलं होतं मग सुरू होतं टाइमपास बरोबर ना. सो आय पर्सनली फील दॅट इफ यू मेंटेन वन बुक ही बुक मी सगळ्या 12th केमिस्ट्रीचे त्याचे क्वेश्चन आन्सरसाठी मी ठेव. सी आय नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. मी काय काय प्रश्न नोट्समधले मी तुम्हाला सांगितले. बट दोज सिम्पल क्वेश्चन्स विच आर देअर इफ यू कॅन मेंटेन वन कॉमन बुक फॉर दॅट इट्स ओके. बरोबर की नाही. ओके तुम्ही आता भूक लागली ना तुम्हाला सगळ्यांना नाही ना. दिव्याला लागलेली दिसते बरोबर. ओके